सत श्री अकाल। मैं हाँ तुहाडे नाल बलविंदर सिंह लैके हाज़र हाँ मुद्दे की बात। पंजाब च कैप्टन सरकार पूरी तरह एक्शन विच नज़र आ रही है। धड़ाधड़ लोक पक्षी फैसले लए जा रहे हैं। अज सीएम ने सारे जिलों के डीसी ਅਤੇ SSP नाल मीटिंग करके उन्होंने चंगा प्रशासन मुहैया कराउण लई डट जाण वास्ते कहा है। नाल ही भ्रष्टाचार ते करारी सट मारन का दावा किया गया। आज चर्चा करांगे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ 3 दिनों चार्जशीट नाल कितना असर होएगा, नाल ही कि जीरो टॉलरेंस नीति नाल पंजाब च नशा खत्म होएगा ते माफिया राज के खिलाफ अमरिंदर सरकार के फैसले किन्ने कारगर साबित होणगे। सत्ता संभालदियां ही कैप्टन सरकार पूरी तरह एक्शन में नज़र आ रही है। चोणां तो पहला कीते वादियां नूं अमली जामा पहनाउण दी कहल सरकार वालों ले जा रहे फैसलों च देखी जा सकती है। इस लड़ी च मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आला अफसरां नाल मुलाकात करके दिशा निर्देश जारी कीते ने, जिस दे तहत नशा भ्रष्टाचार ते माफिया के खिलाफ सख्ती नाल नजिठण लई कहा ते मुख्यमंत्री ने इसलिए आला पुलिस अफसरां नूं जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाउण नूं कहा। रिश्वतखोरी मैं ये भी तस्लीम करदा है कि बिल्कुल बंद नहीं हो सकती, पर जेड़े रिश्वत लेंदे है, भावें वो सरकारी अफसर है, भावें कोई भी किसी भी शोबे कोई भी रिश्वत लै रहा, ਉਹਦੇ मन ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਵਾਨੀਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ हैं कि ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। इस दे नाल ही किसी भी तरह के प्रबंधकी नाकामी लई संबंधित पुलिस अफसर सीधे तौर पर जिम्मेवार होंगे, इसका इशारा भी कर दिता गया है। नाल ही यह भी तय कर दिता गया कि भ्रष्टाचार के मामले में 3 दिन के अंदर अंदर चार्जशीट फाइल की जाए। 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸ਼ਨਾਖਤ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਤੂੰ ਕਰਪਟ ਹੈ? ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਜੇ ਛੇਤੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਸੀ ਤੇ SSP ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ 9 ਤੋਂ 5 ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ हाजिर रहन। जेकर वो किसी बारी दौरे ते ने तो इस मुतलक अगाऊ जानकारी देनी होगी। जगतार पुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़। तो कई सारे अहम फैसले जिहड़े अज लए गए ने, प्रशासनिक पद्धर उपर सुधार की गल कही गई है। इत्थे चर्चा दे विच जिहड़े साडे सवाल केंद्रित रहणगे, वो जिहड़े सवाल तुहाडे नाल पहले साझे करदे, फिर इस अपनी चर्चा शुरू करांगे। पहला सवाल है कि पंजाब च हुण लाल नीली बत्ती तो बाद VIP की सुरक्षा घट होएगी। दूजा अहम सवाल, भ्रष्टाचार के खिलाफ 3 दिनों चार्जशीट दाखिल करने वाला कदम कितना सार्थक जिहड़ा साबित होएगा। सवाल, पंजाब तो ड्रग्स के खात्मे लई जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट ड्रग्स की नीति कितनी कारगर साबित होएगी। ਅਤੇ ਕੀ पंजाब च कानून व्यवस्था में सुधार के लिए अमरिंदर सरकार के फैसले असरदार साबित होणगे। ते आखिरी सवाल कि की सरकार के इन्हां फैसलिਆਂ ਨਾਲ पुलिस की कारज प्रणाली विच सुधार आवेगा। तुसी भी साडे नाल जुड़ सकते हो, इस प्रोग्राम च शामिल हो सकते हो अपनी राय भेज के। साडा सवाल तुहानू है कि पंजाब च कानून व्यवस्था सुधार के लिए अमरिंदर सरकार के फैसले असरदार साबित होणगे। SMS राही तुसी अपनी राय साडे नाल साझी कर सकते हो। हाँ जां ना ZPHS स्पेस Y हाँ ले जां फिर ZPHS स्पेस N ना दे लई ते अपने जवाब 57575 ते SMS करने ने। ते साडा टोल फ्री नंबर तुसी नोट करके रख लो। असीं अपनी फोन कॉल्स तुहाडे लई खोलांगे तो तुसी उस वेले साडे नाल अपनी राय साझी भी कर सकोगे। ਅਸੀਂ अपनी चर्चा शुरू करते हैं मेहमानों के नाल। पहला तुहाडा तारुफ करा दिंदे आ। साडे नाल खास मेहमान जुड़े हुए ने। विरसा सिंह वलटोआ जी श्रोमणी अकाली दल वालों साडे नाल जुड़ रहे हैं। कांग्रेस वालों साडे नाल ने लाली मजीठिया जी, हरजीत सिंह गरेवाल जी भारतीय जनता पार्टी वालों ने, जोगा सिंह चप्पड़ जी अपना पंजाब पार्टी वालों ने, ते सुखबीर बाजवा जी साडे नाल सीनियर पत्रकार मौजूद ने। सारे मेहमानों का असीं बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं सियासी प्रतिक्रम लवां, पहला मैं एक जिहड़ा न्यूट्रल प्रतिक्रम जरूर लेना चाहूँगा। सुखबीर बाजवा जी, जे हुण असीं लगातार देखिए, जे असीं कहिए कि एक्शन च आई हुई है इस वेले कैप्टन सरकार, किस हद तक तुसीं मानते हो कि ये एक्शन जिहड़ा है होना चाहिए सी ते जिन्ना हो रहा है ये किन्ना क लगदा कि ये इस तो वध नहीं किया जा सकता, जां ये इस वेले जो हो रहा है एप्रोप्रीएट हो रहा है?
ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ 120 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲਏ ਗਏ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ, ਤਕਰੀਬਨ ਲਗਭਗ 99% ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, GTOs ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ BJP ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ BJP ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਕੇ, ਔਰ ਕਈ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਥਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਥੋੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਡਰੱਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ 4 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 4 ਵੀਕ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਅੱਗੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜਿਹੀ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਹੁਣ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, DGP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਆ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹੀ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਪੈਮਾਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ? 3 ਦਿਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ 3 ਡੇਜ਼ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਹੈ? ਇਹਨੇ ਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਵਰਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੋਈ ਵਰਕਆਊਟ ਕੀਤਾ 3 ਦਿਨ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੀਤੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਜੋ ਅਕਸਰ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ BJP ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26,000 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਣਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ 30,000 ਪਰਚਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, NDP ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹਫੜ ਦਫੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਨੋਸੈਂਟ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਤਾ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਜਿਹਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਮਾਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਕਚਰ 1-1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ 40-50 ਦਿਨਾਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। 4 ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, 4 ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਹਫ਼ਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨ ਲਾਲੀ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਪੋਸੀਬਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਨੀਤੀ ਆਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੀਤੀ ਬਣ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਸੀਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਚੰਭਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕਰੀਮ ਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹ ਲੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਫੀਸਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਤੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖਿਓ, 4 ਹਫ਼ਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਜਿਟਰੀ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ,
ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੀਂਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਫਿਸਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲ ਗਾਟਨ ਵੈਲਥ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਆਫੀਸਰ ਦੀ ਇੰਪੈਕੇਬਲ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, 95% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਬਲ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਆਈ ਆ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਸੇ ਮੁੱਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੁੱਦਾ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਗਲਤ ਮੁੱਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣ, ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਝੂਠਾ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜੈਸਾ ਜਾਨਦਾਰ ਔਰ ਦੇਵਤਾ ਆਦਮੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਿੰਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ, ਸਾਡਾ ਗਠਬੰਧਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਔਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੀ ਆਈ ਕਿ 3 ਦਿਨਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ? ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਬੀਬੀ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਆ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁੱਤੋ ਗੁੱਤੀ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਆ ਜੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਸਾਲ ਜੀ ਚੱਲੇ, ਪਰ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਬੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 70% ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਰੱਗੀ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ 70% ਦਾ ਡਾਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਹ 70% ਜੇ 100 ਚੋਂ ਆਹ 70 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆ ਆਹ 70 ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਰੱਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਰਕੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ SSP ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ, ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਮਗਲਰ ਫੜੇ ਔਰ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਤੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਸ SSP ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਤੇਰੀ ਆ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਬੰਦੇ CS ਸਟਾਫ ਫੜੇ ਸੀਗੇ, ਆਹ ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁੱਕਰਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 3 ਦਿਨ ਚ ਆਪਦਾ ਦੱਸ ਦੇਣ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂ। ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਥੱਲੇ ਜਿੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਮਗਲਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਜਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜੇ ਕੋਈ ਹਲਕਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਜਿੱਠ ਪਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਊ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਵੀ ਲੜਨ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਸੈੱਲ ਬਣੇ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਬਣੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਹੈਵੀ ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਡਾ ਖੋਲ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ। ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਗਰਾੜੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹ ਸੱਤਾ ਚ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਗਰਾੜੀ ਕਾਂਡ, ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਬਗਰਾੜੀ ਕਾਂਡ ਤੇ ਬੋਲੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਚਾਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਕਾਂਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਗਰਾੜੀ ਕਾਂਡ, ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਰਲੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਕਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੋਟ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੋਟ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਨਰਕ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜੇ, ਉਸ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ, ਇਹ ਹੁਣ ਲੱਭਣ। ਚਲੋ ਠੀਕ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ। ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਲਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ 120 ਫੈਸਲੇ ਕਰਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਲਾਤੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਲਾਤੀ ਆ, ਕਿਹਨੇ ਲਾਈ ਆ ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਘਿੰਗੇ ਪਾਤੀ। 60 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਆਊਗੀ ਜੀ, 60 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ? ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, 50 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ, 25-30 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? 2500 ਜਿਹੜਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਇਆ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 100% ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਦੇਤਾ? ਕਿਉਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ? ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਲਾ ਪੋਪੀ ਜਾ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਤਾ, ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਚਾਹੇ ਠੀਕ, ਨੌਜਵਾਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਲਿਆਦੀ, ਕੋਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲੈਣਾ ਫਿਰ। ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਣ ਗਈ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਲਟੋਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਨੀਮੂਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਠੀਕ, ਆਪਾਂ ਵਿਰਸਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਨੀਮੂਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਕਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਜੀ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ? ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੋਗੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਭੀਮ ਟਾਂਕ ਦਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਤਾਰਨ ਦਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਤਾਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਤਾਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਕਿਵੇਂ ਮਚੇਗੀ, ਪਰ ਲੋਕ ਇਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਹਲੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਤਾਂ ਹਲੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਦੁਹਰਾ ਦਾਂ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸੁਣਾਈਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ SMS ਰਾਹੀਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ 1800 180 3535 ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ।